يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. طلبا لمرضات الله هدى الله حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى وسلم ذريته وعلى جميع أنبياء المرسلين وأولياء ولما صلوا القدوة هبينا ومن جميع. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ما في الأرض من ذا الذي يسع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم ما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما العظيم. الله لا إله إلا هو تعوذ سنة ولا السماوات ما في الأرض من ذا الذي يسع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم ما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما العظيم. الله لا إله إلا الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل حسبنا الله نعم الوكيل حسبنا الله نعم الوكيل حسبنا الله نعم الوكيل حسبنا الله الوكيل حسبنا الله حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى نعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكون من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ونزل القرآن ما الشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالم إلا خسارا ونزل القرآن ما الشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ونزل القرآن ما الشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله بعون الله بسم الله بعون الله بسم الله بعون الله. الله يا حفيظ الله يا حفيظ الله يا حفيظ لا يزيد أنت مولانا فانصر القوم الكافرين لا يزيد أنت مولانا فانصر القوم الحاسدين لا يزيد أنت مولانا فانصر القوم الظالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه سيبر الذي ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر ما اسمه سيبر الذي ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر ما اسمه سيبر الذي ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أصدقكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أصدقكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أصدقكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم.
أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل أن ظلم السماء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل أن السماء يا الله يا الله يا الله يا الله يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل أن السماء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم صل على سيدنا محمد الهادي إلى طريق الملة اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم كل مرض وألم وجلة اللهم صل على سيدنا محمد الهادي إلى طريق الملة اللهم صل وسلم عليه وعلى سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد الهادي إلى طريق الملة اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم كل مرض اللهم صل على سيدنا محمد بيد كل داء ودواء اللهم صل على سيدنا محمد بيد كل داء ودواء اللهم صل على سيدنا محمد بيد كل داء ودواء الله الكافي ربنا الكافي قصدنا في وجدنا الكافي لكل كافي كفنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفنا الكافي ونعم الحمد لله لخمسة ودفي بها خر الوباء الحادم المصطفى والمرتضى ابناهما وفاطمة المصطفى والمرتضى ابناهما وفاطمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد اللهم لك الحمد وإليك المستقام أنت المستعان لا حول ولا قوة إلا بالله سلمنا المسلمين وعافنا سلمنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة إن دماء بلد منك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه محمد وسلم الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira wa qul ja'alak wa zakal batila kana zawqa rabbana atina min ladunka rahmah wa lana min amrina rasyada. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laha ya Aisyah iyyaka wa mukhiratiz dzunub fa inna laha minallahi ta'ala taliban wa yuqalu mathaludz dzunub bis-sighar kama saliman jama khashabatin sigharan fayuqidu minha naran bijtima'iha wa yuqalu maktubun fi Taurah may yazra al-bir yahsudus salamah wa fil Injil maktubun may yazra as-su yahsudun nadamah. Hadis diriwayataken saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh datang Sayyidah Aisyah
Ya Aisyah, ya Aisyah, iyyaka wa muhqiratidz dzunub. Wadya sira ing pira-pira emprae dosa, remeh dosa. Fa inna laha minallahi taliban. Monggo stune laha kaduwe muhqiratidz dzunub minallahi Allah iku taliban ana wong kang nuntut. Jadi kita nggak boleh menganggap dosa-dosa kecil, nggak boleh meremehkan dosa-dosa kecil. Karena betapapun dosa-dosa kecil yang kita lakukan, besok itu ada tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada aparat yang namanya malaikat yang ngurusin dosa-dosa itu. Kalau dosa itu belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dosa itu belum kita taubati. Jadi tidak boleh meremehkan dosa kecil, karena kecil-kecil kalau terkumpul bisa menjadi besar. Abu Lais As-Samarqandi mengibaratkan masaludz dzunubis shighar kama saliman jama' khashabatin shigharan fayuqidu minna naran bijtimaiha. Orang yang melakukan dosa kecil tapi sering ya, itu diibaratkan seperti orang mengumpulkan ya, dahan atau ranting-ranting yang kecil. Kemudian ranting kecil itu berkumpul, kemudian dinyalakanlah api di sana. Maka api itu akan menjadi besar karena berhasil dari ranting-ranting kering yang kecil yang menumpuk. Nah, dosa itu seperti itu. Kalau kecil-kecil tidak segera kita berbuat baik, tidak kita istighfari, tidak kita taubati, maka kalau sudah menumpuk, ya akhirnya efeknya menjadi besar. Hati menjadi gundah gulana, ya, susah menerima mauidhah, ya. Untuk ibadah itu terasa berat. Ini karena kebanyakan dosa yang menumpuk, kecil-kecil tapi banyak itu. Dikatakan, dituliskan dalam kitab Taurat, barang siapa yang menanam satu kebaikan, maka dia akan memanen keselamatan. Jadi kebaikan itu akan membuahkan keselamatan fid dunya wal akhirah, di dunia maupun akhirat. Nah, dalam kitab Injil maktubun dituliskan juga man yazra'as-su yahsudun nadamah. Barang siapa yang menanam kebaikan, maka dia akan memanen buah yang namanya penyesalan. Jadi kalau menanam kebaikan itu panennya keselamatan, baik dunia akhirat. Tapi kalau menanamnya itu sebuah kejahatan, sebuah amal yang tidak baik, maka akan berbuah penyesalan. Kapan orang itu akan menyesal? Ketika sakaratul maut, sudah mulai ditunjukkan bayang-bayang calon tempatnya di makbaroh, di alam barzah maupun di akhirat, dia sudah menyesal. Nanti masuk ke alam kubur, masuk alam barzah, apalagi. Nanti di yaumul kiamat menyesal lagi. Apalagi ketika di mahsyar, saat seluruh amal ini ditimbang oleh malaikat, maka penyesalan yang menjadi dadi. Penyesalan yang berlipat-lipat, penyesalan yang bertumpuk-tumpuk akibat dosa-dosa kecil yang tidak pernah disesali, tidak pernah ditaubati, tidak pernah diistighfari, tidak pernah kita beralih ke satu perbuatan-perbuatan yang baik atau amal soleh. Wa hadza fil Qur'an wa qaulu ta'ala may ya'mal su'an yudzabih. Kenapa kita tidak boleh meremehkan dosa-dosa meskipun kecil? Karena dalam Al-Quran dikatakan barang siapa yang mengerjakan satu kejahitan, suatu kejelekan, maka dia akan dibalas dengan perbuatan jelek itu sendiri. Dalam ayat ini, khairan fa khairun wa in syarran fasyarrun. Ya. Kalau baik dibalas baik, kalau jelek dibalas jelek. Atau fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi sebiji dzarrah kecil pun apa yang pernah kita lakukan itu akan berbuah besok. Warwa Abdul Qasim bin Muhammad
An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu su'ila an rajulin katsiridz dzunub katsiril amal ajabu ilaika am rajulun qaliludz dzunub qalilul amal. Sahabat Ibnu Abbas pernah ditanyakan tentang masalah seseorang yang banyak dosa tapi dia juga banyak beramal. Lebih mengherankan mana menurut pendapatmu dibandingkan seseorang yang sedikit dosa tapi sedikit beramal? Apakah yang banyak dosa tapi juga banyak beramal kebaikan, atau sedikit dia dosa tapi juga sedikit beramal kebaikan? Qala ma'adilu bisalama syai'an yakni qaliludz dzunub bi'ajab ilayya. Ya. Tidak ada sesuatu yang bisa membandingi keselamatan ya daripada sedikitnya dosa. Artinya dosa itu semakin sedikit maka potensi keselamatan seseorang itu semakin banyak dibandingkan orang beramal baik banyak. Tapi amal maksiatnya banyak juga. Mendingan amal baiknya sedikit tapi dosanya sedikit. Kalau bisa, nah ini kan bukan pilihan. Kalau bisa amal baiknya banyak, amal jeleknya sedikit. Kalau bisa seperti itu. Tapi kalau Ibnu Abbas ditanya tentang sebuah pilihan, lebih memilih mana? Banyak berbuat dosa dan banyak kebaikan, banyak beramal, ya lebih banyak memilih dikit aja berbuat dosa meskipun amalnya hanya sedikit. Karena kalau semakin banyak perbuatan dosa, itu potensi keselamatan itu semakin tipis kan gitu ya. Qala ba'dul hukama kullu safalatin ya'malu ta'ah walakinnal karim may yatrukul ma'siyah. Setiap orang-orang yang rendah ya itu mengerjakan ibadah ya'malu ta'ah, walakin karim tapi orang yang mulia itu adalah orang yang meninggalkan kemaksiatan. Jadi kalau ahli hikmah mengatakan ya kalau masalah taat itu orang biasa, orang tingkat menengah, orang tingkat tinggi, orang taat itu sih biasa, sholat ya sholatnya sama. Apakah itu wali, ustadz kiai, orang awam sholatnya sama. Tapi kalau orang bisa meninggalkan satu kemaksiatan, itu benar-benar orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali orang itu dihindarkan dari perbuatan maksiat. Maka penting kita mengurangi terus-menerus perbuatan maksiat yang mungkin pernah kita lakukan. Jadi dikurangi terus. Syukur-syukur kalau bisa ditinggalkan sama sekali. Ini lebih baik karena ancaman keselamatan itu lebih menganga ya ketika orang itu banyak melakukan kemaksiatan dibandingkan sedikit melaksanakan ketaatan. Ya, maksudnya sedikit itu artinya ada gridnya ya. Gridnya itu ya amal ibadah yang wajib, kalau itu kan nggak boleh ditinggalkan. Qala al-Faqih rahimallahu ta'ala fi kitabillahi dalilun ala anna tarkal maksiyah afdalu min a'malit ta'ah. Lianna Allah ta'ala qad ishtarata fil hasanati al-maji' biya ilal akhirah. Wa fi tarkidz dzunub lam yastarid syai'an siwat tar. Abu Les As-Samarqandi selanjutnya memberikan komentar bahwa di dalam kitab suci Al-Quran kan terdapat dalil bahwa meninggalkan maksiat itu kenapa dikatakan lebih utama daripada mengerjakan satu ketaatan, karena Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan ya kebaikan besok yang sampai di akhirat itu dengan beberapa syarat. Amal baik itu orang beramal itu dasarnya harus berilmu. Kemudian orang beramal harus ikhlas. Orang beramal itu harus karena Allah. Orang beramal itu tidak boleh riya, tidak boleh ujub, tidak boleh sum'ah. Jadi banyak syarat-syarat diterimanya amal baik. Tapi kalau
perbuatan dosa, pokoknya orang meninggalkan tanpa syarat. Dosa tidak dilakukan tanpa syarat. Ya, makanya jadi kalau ibadah itu diterimanya ada beberapa syarat, amal soleh, amal taat itu, tapi kalau perbuatan dosa tanpa syarat. Orang meninggalkan dosa sudah dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa fi tarkidz dzunub lam yashtarit syai'an siwat tarki. Enggak ada. Kalau orang ingin melakukan maksiat ya meninggalkan saja tanpa syarat apapun. Tapi lah ibadahnya harus ikhlas, sesuai syarat rukun, macam-macam syaratnya itu. Tidak boleh riya, tidak boleh ujub, tidak boleh sum'ah dan sebagainya. Wa qala ta'ala man jaa bil hasanati falahu asyru amsaliyah. Barang siapa yang datang dengan kebaikan, maka baginya 10 kali lipat perumpamaan kebaikan yang telah dilakukan. Wa qala ta'ala wa nan nafsan lawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Jadi kalau kebaikan itu dilipat gandakan 10, tapi kalau wa nahan nafsa 'anil hawa, kalau orang bisa meninggalkan hawa nafsunya, fa innal jannata yal ma'wa, maka surgalah tempat kembalinya. Fa nas'alullahal afa, maka kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pentingnya meninggalkan maksiat, berarti mengendalikan hawa nafsu, tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bisa menahan hawa nafsu, tidak melakukan perbuatan maksiat, maka akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun babi telas, babi masalah dosa telas. Babu ma jaa fi dzulmi, bab menerangkan tentang dolim, ma barang jaa kang teko ma fi dzulmi dalam masalah kedoliman. Apa saja yang terkait kedzoliman, termasuk dampaknya. Orang menganiaya diri sendiri itu dampak, menganiaya orang lain itu dampaknya. Insya Allah. Haddatsana Al-Hasan bin Ali At-Tusi, haddatsana Isam, haddatsana Abu Muawiyah an Yazid ibni Abi an Abi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna zalim fa idzahu lam yaflathu, yakni la yanjua. Thumma qara'a wa kadzalika ahadu rabbika idza hadil qura wa ya zalimatun inna ahdahu alimun syadid. Rasulullah SAW itu membiarkan orang-orang yang dolim, ya, membiarkan dalam waktu yang lama orang-orang yang dolim. Tetapi faida akhadahu, apabila Allah sudah menindak, jadi kadang-kadang itu ya wis cara kasarnya itu dilulu ya, istidraj, teruskan. Nah, bahasa teruskan sebenarnya larangan bukan perintah. Terus no. Itu jangan terus. Jadi maknanya mafhumnya itu kebalikannya. Jadi kalau anak kecil tulinan ayo, terus no. Itu maknanya larangan, jangan diteruskan. Makanya di sini ada istilah innallaha yumlidz zalim, membiarkan orang zalim. Tapi fa idza akhadahu lam yaflithu. Ya. Tapi kalau Allah sudah menindak orang yang zalim itu, menyiksa orang yang zalim itu, maka Allah tidak akan menyelamatkan lagi. Maka orang yang berbuat zalim di dunia, kemudian kok tampaknya dia gembira-gembira aja, sehat-sehat aja, itu adalah sebuah istidraj, ya. Allah membiarkan, tinggal nanti nunggu tanggal mainnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menganiaya diri sendiri maupun menganiaya orang lain itu akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila Allah sudah menyiksanya, maka tidak akan dilepaskan.
tidak akan dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni la yamju tsumma qara wa kadzalika akhdhu rabbika yatakhadhu qura wa ya dhalimatun inna'dahu alimun syadid. Jadi ada sebuah Al-Qur'an. Jadi demikianlah ketika Allah Subhanahu wa taala Tuhanmu ya menindak satu dosa dan penduduknya itu adalah dolim, maka sesungguhnya tindakan Allah Subhanahu wa taala itu alim syadid, ya, sangat menyakitkan, sangat menyakitkan tindakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita itu dilarang dolim, menganiaya. Apakah itu menganiaya diri sendiri? Tidak boleh, apalagi menganiaya orang lain. Diri sendiri aja nggak boleh dianiaya, apalagi orang lain, tidak boleh ya. Siapa orang yang menganiaya diri sendiri, membiarkan dirinya terjerembab ke jurang kemaksiatan, itu sama dengan menganiaya diri sendiri. Tidak dikendalikan hawa nafsunya. Haddatsana Al-Khalil bin Ahmad, haddatsana Ibnu Mubai', haddatsana Ali bin haddatsana Ibnu Abi Dzibin anil Maqburi an Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man kanat li akhi indahu madlamatun min 'irdin aw malin falyatahallalhu al-yawm qabla an yukhadha minhu yawma la dinara wala dirhama. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memiliki beban, tanggungan kepada saudaranya yang lain, satu kedzaliman, satu penganiayaan, apakah itu menganiaya dengan cara memfitnah, ya, menghancurkan harga dirinya, aumalin atau mencuri atau korupsi, ya, atau ya, menganiaya harta bendanya. Jadi harga dirinya itu ya, boleh jadi dirintangi karirnya, ya, supaya karirnya tidak mulus, ya, caranya ada saja itu. Atau difitnah dengan disebarkan orang yang tidak baik padahal dia orang yang soleh. Nah, namanya orang mendolimi irdihi, harga dirinya. Atau harta bendanya, dengan cara yang kecil dientit sampai dicolong, sampai dirampok. Maka hendaknya dia meminta halal sekarang, sebelum Allah Subhanahu wa taala besok akan menindaknya di hari yang tidak ada dinar, tidak ada keuangan itu berharga, yaitu di mahsyar. Nah, besok itu ya akan diproses orang-orang yang dolim, yang belum sempat minta maaf, belum sempat tobat, itu dibarter besok. Fa in kana lahu amalun sholih ukhidha minhu biqadri amali madlamati. Kalau orang itu pernah beramal soleh, mungkin pernah haji, ahli jamaah, ahli ngaji, macam-macam, kok dolim, ya, menyengsarakan orang lain, nah, maka kebaikan-kebaikan itu ya akan diambil. Ya. Jadi ukhidha minhu biqadri amali madlamati, tergantung seberat mana ya dia mendolimi orang lain. Sejauh mana dia mendolimi orang lain, maka akan menguras kebaikan yang pernah dilakukan di dunia. Wa illam yakul amalun ukhidha min sayyi'ati fa humilatil alaih. Kalau orang yang mendolimi sudah tidak ada kebaikannya lagi karena pekerjaannya mendolimi orang, maka kejahatan-kejahatan orang yang didolimi itu akan ditimpakan kepada orang yang mendolimi itu. Ya, akhirnya menyebabkan orang yang banyak mendolimi orang lain itu akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di siksaan api neraka yang pedih. Nauzubillah min dzalik, nauzubillah min dzalik. Haddatsana Al-Khalil bin Ahmad, haddatsana Khuzaimah, haddatsana Ali bin Ahmad, haddatsana Ismail, haddatsana Ya'la an-Nabi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna manil muflis. Sudah terkenal, kita dengarkan hadis ini. Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna, adakah kalian semua mengetahui manil muflis, siapa orang yang bangkrut? Manil muflis, siapa orang yang bangkrut? Qalu lahu al muflisu man la dirhama lahu wala dinaro. Orang bangkrut itu orang yang enggak punya harta benda, enggak punya dirham, enggak punya dinar, wala mata, enggak punya perkakas, tidak punya harta benda. Qal
fa innal musrisa min ummati alladzi ya'ti yaumal qiyamah. Bukan. Orang yang bangkrut itu adalah orang dari umatku yang datang di hari kiamat bisolatihi, dengan membawa pahala solatnya, wa zakatihi, membawa pahala zakatnya, wa siyamihi, membawa pahala puasanya, wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza. Ya, meskipun dia ahli jamaah, ahli solat, ahli zakat, ahli puasa, tetapi kehidupannya di dunia dia sering ya menyakiti orang lain ya, dengan cara berkata kotor kepada orang lain, sering memfitnah, mendakwa orang lain, sering memakal harta bendanya orang lain, wa akala ma hadza wa sakama dam hadza, sering ya mencidrai orang lain, membuat orang lain cedera, bahkan membunuh orang lain, wa daraba, memukul orang lain, fayu'ta hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Karena sering menyakiti orang lain, meskipun ketika di dunia dia ahli sholat, ahli zakat, ahli puasa, tapi karena tiap hari juga dia menghardik orang lain, mengata-ngatai tidak baik kepada orang lain, ya, memfitnah orang lain, memakan harta benda orang lain, membunuh orang lain. Akhirnya kebaikan-kebaikan yang dilakukan itu dibarter kepada orang-orang yang mendolimi itu, diberikan kepada orang-orang yang mendolimi itu. Fa'in faniyat hasanatu, apabila kebaikannya habis, qabla ayyuqda ma'alaihi, ya, sebelum pendolimannya itu selesai sepadan, ukhidha min khotoyahum wa turikhat alaihi summa turikha finnar. Maka diambillah kejelekan orang-orang yang didolimi itu, ya, dibebankan kepada orang yang mendolimi, summa turikha finnar, kemudian dilemparkan ke jurang api neraka. Na'udzubillah min dzalik tsumma na'udzubillah. Makanya perlunya silaturahim, perlunya musafahah, jabat tangan itu penting. Karena orang yang mau jabat tangan itu dosanya akan diampuni Allah sebelum dia berpisah dari jabat tangannya itu. Jadi memohon maaf itu penting. Di samping memaafkan kesalahan orang lain, memohon maaf itu penting karena boleh jadi kita banyak melakukan kesalahan-kesalahan terhadap orang lain. Jadi penting kita tuh jaluk sepuro nang wong liya. Wa dzukira in masaraqala utiya bisautin ila rajulin fi qabrih ba'dama dufina faja'ahu ya'ni munkaran wa nakiran faqala lahu inna dharibaka mi'ata sautin. Nah, jadi ini cerita ini isinya. Ya. Jadi dari Maisarah ya. Besok ya ada orang ahli kubur itu didatangi malaikat mungkar nakir ya. Ya, qala utiya bisautin ila rajulin fi qabri ba'da ma tufina faja'ahu yakni mungkar nakir. Jadi orang itu diberi cambuk ya sebelum didatangi mungkar nakir. Faqala lahu inna dharibaka, ya, kami berdua akan memukulmu mi'ata sautin, 100 cambukan. Faqala al-mayyit inni kuntu kadza wa kadza fatasyaffa'a hatta anhu asyron, ya. Waduh, akhirnya mayit ini mau dicambuk itu beralasan, ya. Saya seperti ini, saya seperti ini. Akhirnya mayit itu meminta syafaat, ya. Sampai-sampai yang mayit itu seharusnya dicambuk 100 kali menjadi 10 kali. Tum lam yazal bima hatta sara ila hadrabatin wahidin. Sampai-sampai mayit ini bernegosiasi dengan malaikat. Wah, ini malaikat kok iso dinegosiasi? Tentunya biidznillah, dengan izin Allah. Biasanya malaikat itu gak gelem ditoto, apa cari perintah Allah. Nggih, cuma mungkin memang Allah memberikan kesempatan dialog kepada para malaikat ini. Ya. Sehingga dia dapat dispensasi 100 dari 10 jadi 1. Faltahaba al-qabru naron, maka di kuburan itu ada bara api yang membara. Faqala lima darabtu mani, faqala mararta birajulin madlumin, ya, jadi kenapa engkau masih akan memukulku dengan 1 pukulan? Nah, ini alasannya malaikat. Sudah 1 ini diminta dispensasi, minta maaf, tidak diterima malaikat tuh. Kenapa ngotot masih mau memukul 1 pukulan?
Malaikat Munkar Nakir menjawab, marorta birojulin madlumin fastaghasa bika falam tuhishu. Kamu dulu pernah berjalan dengan orang, ketemu dengan orang yang dianiaya. Orang yang dianiaya minta tolong kepadamu dan kamu tidak menolongnya. Wah, niki. Jadi kalau panjenengan niki harus memiliki rasa empati. Ya lek wong tiba sepeda motor itu kan bukan orang yang dianiaya, kecuali tabrak lari. Yang nabrak salah tambah lari. Ya. Kadang-kadang ada yang ditabrak itu salah. Ya mungkin carane sepeda motor ini menggak-menggok, baru keserempet mobil, lah mobilnya malah ketun. Nah, seperti itu. Tapi di sini dikisahkan ini ada orang didolimi. Ya. Bersamaan dengan orang yang kena hukuman itu, tapi tidak mau menolongnya. Jadi orang yang seharusnya bisa ditolong tidak mau menolong. Akhirnya berhadiah 1 cambukan tadi. Fastaghasa bika falam tasu fahadha khalul ladzi lam yaghith madlum fa kaifa yakunu khalud dhalim. Jadi begini, ada 1 orang saja tidak menolong orang yang didolimi, itu pun berdampak dengan 1 cambukan malaikat di neraka. Lah bagaimana kita pikir keadaannya orang yang mendolimi, orang yang berbuat dolim itu malah bagaimana? Ya cara akliyahnya ya akan ratusan cambuk yang akan mereka terima. Jadi kalau kita membiarkan aja tidak boleh, apalagi justru kita melakukan kedoliman. Jadi cara kias itu kias aulawi ya. Jadi ya malah gak oleh, dolim malah gak oleh, cambuke tambah wakeh. Oh gak nulung wong sing didolime di 1 cambuk, apalagi kita melakukan kedoliman. Qala Maimun bin Mahran annar rajula yaqra'ul Qur'an wa huwa yal'anu nafsahu qila lahu wa kaifa yal'anu nafsahu qala yaqulu ala la'natullahi 'alal zalimin wa huwa zalimun. Nah ngene iki kisah-kisah inspiratif niki ana wong sing maca Quran tapi dia melaknati diri sendiri. Kenapa kok dia dikatakan melaknati sendiri? Lah wong Qur'ane sing diwaca ala la'natullahi 'alal zalimin. Ketahuilah laknat Allah itu atas orang dolim. Sedangkan dia setiap hari berbuat dolim, menganiaya orang lain, melanggar haknya orang lain. Nah, ini sama dengan orang melaknati diri sendiri. Wis ngerti lek dolim ku gak oleh. Ayat Qur'ane apal diwaca ala laknatullahi 'alal zalimin. Tapi tiap hari masih melakukan kedoliman. Nah, itu diibaratkan di sini adalah orang yang melaknat dirinya sendiri. Nah, melaknat dirinya sendiri itu juga tidak boleh dalam agama. Melaknat orang lain juga enggak boleh. Qala al-faqih rahimahullah ta'ala laisa say'un minadz-dzunub a'dham minadz-dzulmi li'anna adz-dzamba idza kana bainaka bainallah fa innallaha ta'ala karimun yatajawazu anka fa idza kana adz-dzambu bainaka bainal ibad fala khailata laka siwa lidul husmi. Abu Lais As-Samarqandi menyampaikan dalam tulisan kitabnya ini tidak ada ya satu dosa yang lebih besar daripada mendolimi orang lain. Ya. Karena dosa itu kalau antara kamu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah itu karim, Allah itu maha kasih ya, maha kasih Allah itu. Yatazawaz angka ya. Bisa saja Allah itu dengan mudah mengampuni dosa yang dilakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi fa idza kana dzambu bainaka bainal ibad, kalau dosa itu sudah antara kita sesama manusia, sesama muslim, antar saudara, antar tetangga, fala hailata likasi waridul khasm, maka tidak ada ya kekuatan, tidak ada khelah, tidak ada cara selain meminta ridho orang yang kita zalimi. Makanya pentingnya silaturahim saat Idul Fitri itu seperti itu, saling memaafkan itu. Lah itu enggak boleh hanya nunggu Idul Fitri. Kalau kebiasaan ulama-ulama kuno itu sebelum puasa juga sudah saling minta maaf, ya. Karena dia mau menggempur ya tentang kewajibannya terhadap Allah Subhanahu wa taala, kesan dari Allah. Biasanya sama manusia itu dihancurkan lebih dulu. Tapi nanti mari poso riyoyo dihancurkan lagi seperti itu. Fayambaghi lidzalim ayyatuba 'ala dzulmi
wa yata'allala minal madhlum fid dunya. Maka sebaiknya bagi orang yang menganiaya adalah bertobat atau kembali kepada orang yang dizalimi dan minta halal dari orang yang dizalimi. Ya, tobat itu kembali berbuat baik. Kalau asalnya menganiaya menjadi tidak menganiaya, bahkan memperbaiki. Caranya begitu orang tobat itu. Kan kita diwajibkan itu kan berbuat baik pada orang lain. Nah kok kita menganiaya justru menyakiti orang lain, maka kita harus kembali. Kembali apa? Kembali berbuat baik kepada orang lain. Jangan menganiaya kepada orang lain. Lah kalau sudah terlanjur bagaimana? Wa yatahallala minal madhlum. Kita minta halal dari orang yang kita zalimi. Fitunya di dunia. Loh, orang yang kita zalimi sudah mati. Kita mintakan ampun. Mudah-mudahan dosa orang yang kita zalimi itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia menjadi ahli surga. Kalau orang yang kita zalimi menjadi ahli surga, insya Allah tidak akan nuntut kita itu. Tidak akan nuntut kita. Tapi kalau orang yang kita zalimi itu ya jadi ahli neraka, maka dia akan menuntut orang yang menzalimi juga akan menjadi seperti dia. Makanya kewajiban kita wa yatahallala minal madhlum fid dunya, hendaknya di dunia kita sudah minta halal. Caranya begitu. Lah tiangnya pun mati ya, ya napa carane? Kalau tiangnya wis mati, ya dijaukna sepuro. Wali ashabil hukukil wajibati alayya. Nah itu kan berarti kita memintakan maaf kepada orang yang kita zalimi. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya. Astagfirullah, astaghfiru, saya mohon ampun Allah kepada Allah ya. Al-Azim yang ma'agung li bagi saya sendiri, wali walidayya lan bagi kedua orang tua, wali ashabil hukukil wajibati aliyah, dan orang-orang yang punya hak yang wajib ya atas saya, ya orang yang dizalimi itu. Nah dimintakan ampun. Kalau nanti orang yang dizalimi diampuni nggak bakal nuntut dia di akhirat. Tapi lek wong sing dizalimi ki sih ono tanggungane nang neraka ya pasti akan dituntut ya. Kita pernah menzalimi akan dizalimi itu. Minta pahalanya akan diminta pahala kita itu. Fa idza lam yatir alai fayambaghi astaghfira wa yad'u lahu. Nah ini. Apabila tidak mampu untuk meminta halal karena mungkin orangnya sudah pergi atau sudah mati, fayambaghi astaghfira, maka hendaknya kita memintakan maaf. Itu tadi di dalam istighfar habis salat, astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil hukukil wajibati alayya. Jadi niki redaksi ulama tapi berdasarkan hadis. Redaksi ini istighfar itu kok ulama, wali ashabil hukukil redaksinya ulama. Tapi bahwa di sini ada hadis fayambaghi ayyastaghfira wa yad'u lahu, ada redaksi perintah untuk memohonkan ampun. Jadi fayambaghi ayyastaghfira wa yad'u lahu, maka hendaknya kalau gak bisa minta halal memintakan ampun dan mendoakan dia. Fa innahu yurja ayyukhallilahu bidzalik. Karena orang yang dizalimi itu mengharapkan ya untuk apa ya istilahnya untuk dihalalkan ya. Qala Maimun bin Mahran innar rajula idza dzalama insanan fa arada yatahallala minhu fa fatahu wa lam yaqtir alaihi fastaghfirullah. Sama. Jadi Maimun bin Mahran juga seperti itu. Pendapatnya sama dengan Abu Lays As-Samarqandi. Apabila ada manusia mendolimi manusia yang lain, berbuat aniaya, menyakiti manusia yang lain, nah, kemudian dia akan meminta halal, nggak ketemu, fafatahu pot, terputus dia, buwis lungo, buwis pindah omah, buwis mati, wala biaqtir alai, dia tidak mampu, fastaghfirullah, maka dia memintakan ampun kepada Allah, fi tubri sholatihi, di setiap selesai melaksanakan sholat. Kharaja mim madlatihi, ya dari orang yang dizalimi. Ya tadi caranya astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil hukukil wajibati alayya. Jadi ini redaksi tuntunan ulama. Ya ini berdasarkan juga dawuh-dawuh ulama. Ada saran seperti ini
diajarkan juga oleh para ulama. Ya, sampai keluar wali ashabil hukukil wajibati alayya. Nah, itu redaksinya kita memintakan maaf, ya, minta maaf pada orang-orang yang kita salahin tapi orangnya sudah nggak ada, sudah mati. Utang gak nyaur, kate disaur wong wis mati, gak duwe anak dulur sak piturute. Nah, niki ada banyak cara ya. Ada kalanya kita niatkan ke masjid atau ke lembaga keagamaan dengan niatan niku ganjarannya dikirimno, misalnya kaya ngoten niku cara-cara khelah sampai seperti itu. Kisi bener nalikane sik padha uripe diselesaikan niku sing paling tepat. Wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu an qala man aana dzaliman ala dzulmi aw laqanahu hujjatan yudkhisu biha haqqam ri'im muslimin faqad ba'a bi ghadabi minallah wa alaihi wizruha. Ya. Man sapane wong ana kang nulung man dzaliman ing wong kang nganiaya ala dzulmi ngatasi pengane zalim aw laqana utawa murui sapa manhu ing zalim hujjatan ing hujjah yudkhisu kang ngilangi sapa man biya kelawan hujjah hak qabrine hak seorang muslimin kang muslim faqad ba'a mongko teman-teman nggih bali sapa man bi ghadabin minallah ya dari murka Allah Subhanahu wa taala wala ibzra dan dia dapat dosa. Jadi mengajari mendolimi orang lain dosa. Kulo tembilingen. Iku lho teke anu iku buahe wis kuning-kuning ujug. Dadi menginformasikan orang lain untuk mencuri, menginformasikan orang lain untuk menyesatkan orang. Jadi informasi aja. Apalagi sekarang lewat HP menginformasikan orang lain untuk berbuat dosa, itu jangan dikira itu nggak ada apa-apanya. Besok ada urusan di akhirat, semuanya akan terbuka. Kalau sekarang mungkin ditutup-tutupi bisa, di akhirat nggak ada yang bisa ditutup kecuali minta halal. Makanya jangan coba-coba dengan kekuatan uang, dengan kekuatan kekuasaan, ya. Ini menghela-hela, menutup-nutupi kesalahan yang pernah diperbuat. Itu nanti di akhirat akan dibuka semuanya. Gak ada yang bisa ditutup-tutupi. Kecuali orang itu memang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau minta halal, minta maaf kepada orang-orang yang dizalimi. Ya. Jadi dampaknya itu macam-macam. Jadi melakukan kezaliman ya dosa, ya juga mendapatkan murka dari Allah. Mengajari orang berbuat dolim ya dosa. Membackup, mendukung orang yang berbuat dolim ya dosa. Wis aja kuwatir tak tanggung colongan itu. Tak tanggung. Aja kuwatir iku rubuhno anu lho. Pak seperti itu menanggung orang lain untuk berbuat aniaya. Wah itu juga dapat murka Allah, juga dapat dosa. Jangan dikira enggak dapat apa-apa. Oh saya enggak itu berbuat. Nah, tapi yang nyuruh siapa? Yang motivasi siapa? Atau bahkan yang membackup ya menjadi penanggung ya, menjadi motivasi ya, motivator, menjadi motivator ya. Siapa? Nah, ini makanya harus hati-hati. Jangan sampai kita bergaul atau membantu hal-hal yang sifatnya kemaksiatan. Jadi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jadi kalau ada permusuhan, ada kedosaan, jangan bergabung, jangan nambah ikut. Ya saya pesan habis ini kan pilpres. Jangan nge-share kejelekan calon yang tidak kita senangi. Mendingan sampean share kebaikan calon yang panjenengan dukung. Iku gak dosa. Dadi lek ngabarno kaapiane wong oleh ganjaran. Tapi lek nyebarno kekurangane wong iki dosa paling enggak. Ya lek kurang lek gak. Lho iku menyeneng kekurangan. Nah kekurangan itu kan aib orang. Enggak boleh disebarkan itu. Hibah. Nah, sekarang apalagi ada media sosial. Waduh itu nanti sampai satu kali dosa dikirim nang sak grup-grupe 15. Grup 15 orang punya grup 30. Wah, bisa ribuan dosa. Makanya hati-hati nanti kalau pilpres, pemilihan DPR ya hindari menyebarkan kejelekan orang yang tidak kita senangi. Sebarkan saja kebaikan orang yang kita senangi. Itu lebih dapat pahala. Jadi mungsuhmu itu ojo dibully. Tapi mari sisi positif dari yang kita dukung itu silakan dimunculkan. Nah,
Soale lek ngelekno wong iku lewat media sosial ya wis dosa. Akan nanggung murka Allah, akan nanggung dosanya. Tapi kalau kita menyebarkan kebaikan orang lain justru akan dapat pahala. Tapi ya jangan kebaikan sing digawe-gawe, pencitraan, jangan. Lek pencitraan ini kan ganjarane, kan tidak ikhlas masalahnya. Nah, itu jadi penting di dalam menghadapi pemilu yang sebentar lagi itu kita menahan diri tidak menyebarkan aib calon presiden, calon DPR, nggak usah disebarkan. Nggak usah disebarkan. Mending kita menyebarkan kebaikan orang saja. Oke. Lah kalau misalkan orang itu, wah itu rusak temenanan dari, misalkan ahli mabuk, ahli zina macam-macam. Lek kon roh dewe nyata. Ya sudah, sampaikan kepada orang lain itu tidak apa-apa. Tapi sebaiknya disampaikan kepada orang yang bisa mencegah. Bukan disampaikan, dibully, dibuat mainan, dibuat jelek-jelekin, bukan. Jadi kalau ngerasani, kalau membahas, ini kalau niatnya untuk mencari solusi, baik, boleh. Tapi kalau hanya menjelek-jelekan, enggak boleh. Ya mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi penyebar kebaikan, penyebar kemaslahatan, bukan penyebar kejahatan, bukan penyebar hoak. Nah, insya Allah kalau menyebar hoak itu nanti dosanya juga berat. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat, menjadi ilmu yang barokah. Kita diberikan istiqomah oleh Allah dalam melakukan ibadah, diberikan rizki, umur, dzurriyyah yang serba barokah. Apabila kita dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma tsabbit imanana wa si arzaqana wa qulubana. Sadana fi ulumana rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Rasulullah sallallahu Muhammadin wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.